ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 26ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಮೆಡ್ಕೆ ಯೂನ್ಗೇಜ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. ಕಾಮೆಡ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಡ್ ಯುಜಿಇಟಿ ಯುನಿಗೇಜ್ 2025ರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಶನಿವಾರ ಮೇ 10, 2025ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಏಕೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 50+ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವಯಂ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನಿತ ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಯೂನಿಗೇಜ್ ಸದಸ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೀಡುವ ಬಿಇ, ಬಿಟೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ 200+ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 400ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 1,20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. As you have been supportive all these years, COMEDK wishes to announce that this year the examination for admission to 150+ engineering colleges of Karnataka through the COMEDK UGET exam 2025 and for admissions to 55 pan-India universities through the Unigage exam will kick-start from Monday. Application registration online as in previous years will start on the 3rd of February. Application will close on the 15th of March. The examination is scheduled on 10th May, which is a Saturday, which is the only deviation. Since inception in 2004, COMED has always had its exam on the second Sunday of May every year. This year, due to non-availability of the required number of terminals, we have to settle down for Saturday, that is 10th May 2025. Last year, electronics, which caters to all the army needs in terms of radars. We have the Bharat Heavy Electricals, we have the ISRO with all the subunits, we have the IT giants, Infosys, Wipro, and Microsoft, and all of them have a very strong presence. And they offer ample opportunity for students who seek engineering and technical education in Karnataka. More than that, because some colleges of Karnataka are not able to invest on newer emerging branches which are the most preferred ones for students, like machine learning, artificial intelligence, robotics, Internet of Things, planning, prototype design. All such new emerging courses calls for some heavy investment on individual colleges, and in order to support and ensure that these students do not suffer, takes a seat through COMEDK. After that, if the child gets a seat through the CET in any stream, whether it is Ayurveda, nursing, pharmacy or engineering, through CET, if the child gets a seat and produces that proof, 100% of the money paid at COMED is refunded. So no student has suffered in earlier years because of COMED doing the counseling ahead of the CET process. Unfortunately, it is in government, the officers keep changing. The responsible in charge officer of KEA is a very enthusiastic young man. He is also reasonably new, Mr. Prasanna, 2 years. So he had made a statement, COMED should follow CET in counseling. It is unnecessary. The two are not related. However,
ಇಫ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಟು ಅಡೇರ್ ಟು ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is nothing like that. That will be the ultimate benefit, and we will try our best to provide that opportunity this year. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಮೆಟ್ UGET ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನಾಂಕ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 15 ತನಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್, ಡೆಂಟಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಟ್ ಈಗ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾಮೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸಂದರ್ಭನೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಕಾರಣದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಯಾವುದು ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ರೊಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಥರ 8 ಕೋರ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸು 4 ತಿಂಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಓದುವಾಗ ಜೊತೆಲೇ ಇದು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ 21 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 10 ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಕೆಲವರು ಈವನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕಾಮೆಟ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಿಂದನೂ ಜೋಡಿಸಿದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ AI. I won't use the word artificial, but the future is in AI. That is why we have also started we have also started many courses supporting. Are you exposed to AI? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೂ that 4-month course ಅಂತ ಅವಕಾಶ. So what will be the education? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ any branch of engineering ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಮುಂಚೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸು, AI, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್
Sir, AI has 2-3 parts. Programming is one area. There is no qualification. Anybody, a doctor can also do, a BCom person can do, BSc person can do. However, because it involves some programming, engineers, because they are learning that, are more suited. Anybody can build applications using AI. The application is important. In India, that ecosystem is not yet fully built. We are running courses for 4 months on AI ML so that students come up on this. We are also going to do faculty development program for AI. So you mean to say that ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 26 ಕನ್ನಡ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.